Hello students, this is Navdeep Kaur Chima from Raipur Public School, Raipur. We are discussing about plus 2's biology. Today we will start our next topic, that is some chronic diseases, AIDS and cancer. There are two diseases, those are in your syllabus. So first one is AIDS. AIDS we have already discussed in chapter number 4 in sexually transmitted diseases. Yes, it is a sexually transmitted disease and the full form of AIDS is acquired immunodeficiency syndrome. In fourth chapter I have told you what is the difference between disease and syndrome. Disease means a single unhealth condition, but the syndrome is a group of diseases, means it is a state in which many pathogens of many diseases can attack on a person at the same time. That is called syndrome. AIDS is caused by human immunodeficiency virus, that is HIV. Human immunodeficiency virus. It is a member of retroviruses which have an envelope enclosing the RNA genome. In that chapter we will discuss how the retrovirus HIV affects the normal human cells. There is a diagram which shows you it properly. This is a viral RNA. It is present in the HIV virus. Viral RNA infects the normal cells of the animals. This is a cell, animal cell. This one. Clear? देखो रजे इतों RNA है जोड़ा एनिमल सैल दे विच एंटर हो रहा, जिमें ही वायरल RNA एंटर होंदा, वायरल RNA है जोड़ा DNA फॉर्म कर दिंदा बाय द प्रोसेस ऑफ रिवर्स transcription we will discuss in 6th chapter, that is it is the process of formation of RNA from DNA. Reverse transcription means RNA तो DNA फॉर्म करना, ट्रांसक्रिप्शन है DNA तो आप RNA फॉर्म करते हैं जी, नहीं तो रिवर्स हो रहा प्रोसेस, डेट्स वाई इट इज़ रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन एंड इट इज़ कैरिड बाय रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम. जो वायरल DNA है रजे उन्हें होस्ट के DNA दे नाल इंटरफेयर करना, होस्ट के DNA दे नाल इंटरफेयर करके न्यू जिहड़ा हैगा वा इफेक्टेड जां आपां कही कि पैथोजैनिक फॉरन DNA जिहड़ा वो सॉरी RNA वो प्रोड्यूस करना. RNA फरदर नंबर ऑफ कॉपीज़ RNA दियां प्रोड्यूस होंदियां DNA तो वो RNA आ फिर नैक्सट सैल्स आ जिहड़े एनीमल सैल्स उन्हां नूं जाके इफेक्ट करता. स्लोली पूरी बॉडी दे विच इनफैक्टेड RNA जो हैगा वो अपनी अप्रोच आ वो फॉर्म कर लैंदा ते परसन दे जिहड़े पूरे सैल्स ने वो इफेक्ट हो जाते फ्रॉम RNA. आप डिस्कस किया बच्चे कि सैक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू जो है डिजीज़ हो सकती है. ठीक है, टू ये जोड़े है ने मोड ऑफ ट्रांसमिशन ने. दैन ये जो हैगी आप डायगनोस कितना कर सकते हैं, एलिजा टैसट के थ्रू, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे. प्रिवेंशन ऑफ एड्स के विच की है, एड्स का कोई क्योर नहीं है रजे, ये आप जिन्नी प्रिवेंशन रखांगे एड्स के विच हमेशा डॉक्टर्स ये बोलते प्रिवेंशन इज़ बैटर दैन क्योर. मीनस अपनी हाई कंडीशनस प्रॉपर हाइजीनिक रखनिया, हैल्दी फूड लेना, डाइट वगैरह, एंड जो सम जो है रजे ड्रग्स ने इंट्रोड्यूस कीतियां गई ने टू बिल्ड अप द और टू मेनटेन द इम्यूनिटी ऑफ द परसनस, वो जड़ियाँ आप ड्रग्स ने वो यूज़ कर सकते हैं, बट एज सच कोई परमानेंट क्योर एड्स के लिए नहीं. सैकेंड डिजीज़ है रजे कैंसर. कैंसर जो है रजे कैंसर है जोड़ा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸੈਲਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੋਡੀ ਦੇ ਆਪਣੀ ਉਹ ਇੱਕ ਰੈਗੂਲੇਟਡ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੋ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਰੈਗੂਲੇਟਡ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. बट जदों सैल्स आ अपने हर एक दी बॉडी दे विच जीन्स प्रैजेंट होंदे आ जिन्हां नूं आपां बोलदे आ ऑन्कोजीन्स. ऑन्कोजीन्स
ਹਰ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਦੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਟ ਇਨ ਐਕਟੀਵੇਟਡ ਸਟੇਜ। ਐਕਟੀਵੇਟਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਕੈਮੀਕਲ ਦੇ ਟੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਾਂ ਰੇਸ ਦੇ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਔਂਕੋਜੀਨਸ ਐਕਟੀਵੇਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਡੀ ਦਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਆ ਸੈਲ ਡਿਵੀਜ਼ਨਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਲੋਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਲੋਸ ਹੋਇਆ, ਸੈਲਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅਨਕੰਟਰੋਲਡ ਗਰੋਥ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੀਨਸ ਉਹ ਅਨਕੰਟਰੋਲਡ ਮੈਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਣਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਇੱਕ ਮਾਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸੈਲਸ ਦਾ ਉਹ ਫਾਰਮ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਸੈਲਸ ਅਨਕੰਟਰੋਲਡ ਮੈਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਜੇ ਗਰੋ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਟਾਪ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਥੈਰੇਪੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਦੋਂ ਗਰੋ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਗਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੈਲਸ ਗਰੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਵਾਲੇ ਔਰਗਨਸ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਔਰਗਨਸ ਸੁਪਰੈਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਲੋਕਿੰਗ ਹੋਣੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਡਿਫੀਕਲਟੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਫੇਸ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਅਤੇ ਅਗਰ ਇਹਦਾ ਕਿਉਰ 3rd ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਹੈਗਾ ਡਾਇਗਨੋਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਦੈਨ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਕੋਈ ਕਿਉਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। In our body, cell growth differentiation is highly controlled and regulated. In cancer cells, there is breakdown of these regulatory mechanisms. Normal cells show a property called contact inhibition, by virtue of which contact with other cells inhibit their uncontrolled growth. Cancer cells appears to have lost this property. As a result, these cancer cells just continue to divide, giving rise to masses of the cells called tumors. Tumors are of further 2 types ਰਜੇ। ਹੁਣ ਮਾਸ ਆਫ ਸੈਲਸ ਜੋ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦਾ ਰਜੇ ਕੈਲਸ ਟਾਈਪ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਟਿਊਮਰ। ਟਿਊਮਰ 2 ਟਾਈਪ ਹੈ, ਬਿਨਾਈਨ ਐਂਡ ਮਲੈਗਨੈਂਟ। ਬਿਨਾਈਨ ਟਿਊਮਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨॉन ਕੈਂਸਰਸ ਟਿਊਮਰ ਵੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਰਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਨਾਈਨ ਟਿਊਮਰ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਿ ਲਾਈਕ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰ ਭੌਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਜੋ ਹੈਗਾ ਵਾ ਬੋਡੀ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਠਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬਿਨਾਈਨ ਟਿਊਮਰ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਉਸੇ ਪਾਰਟ ਤੱਕ ਹੀ ਲਿਮਿਟਿਡ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਰੈਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡੈਮੇਜ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਲਿਗਨੈਂਟ ਟਿਊਮਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈਗਾ ਰਜੇ ਗਰੋ ਕਰਦਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ ਟਿਸ਼ੂਜ਼ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦਾ। ਮੀਨਸ ਔਰਗਨ ਜਿਹੜੇ ਔਰਗਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਔਰਗਨਸ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਔਰਗਨਸ ਨੂੰ ਵੀ ਡੈਮੇਜ ਕਰਦਾ। ਐਂਡ ਇਟ ਇਜ਼ ਮੋਰ ਸੀਵਰ ਫਾਰਮ ਆਫ ਕੈਂਸਰ। ਐਂਡ ਮਲਿਗਨੈਂਟ ਟਿਊਮਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੈਂਸਰਸ ਟਿਊਮਰ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। Cancer cells from such tumors reach distinct sites through the blood, and wherever they get lodged in the body, they start a new tumor there. This property is called metastasis. Is the most feared property of malignant tumors. ਮੀਨਸ ਕੀ ਹੈ ਜੇ ਬਲੱਡ ਦੇ ਥਰੂ ਟਰਾਂਸਫਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਸਮੋਲ ਜੋ ਹੈਗਾ ਵਾ ਜਦੋਂ ਅਰਲੀ ਸਟੇਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ, ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਲੀਫਰੇਸ਼ਨ ਆ ਆਪਣੀ ਗਰੋਥ ਆ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕਾਜ਼ ਹੈ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਰਜੇ ਔਂਕੋਜੀਨਸ, ਔਂਕੋਵਾਇਰਸਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਡੈਟ ਵੀ ਹੈਵ ਆਲਰੇਡੀ ਡਿਸਕਸਡ। ਜਿਹੜੇ ਔਂਕੋਜੀਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਟੀਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੈਗਾ ਆ ਕੈਂਸਰ ਆ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਕੈਂਸਰ ਕਾਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਏਜੰਟਸ ਆ ਰਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਕਾਰਸੀਨੋਜੈਨਸ। Transformation of normal cells into cancers, neoplastic cells may be induced by physical, chemical or biological agents. These agents are carcinogens. Ionizing radiations like X-rays, gamma rays, non-ionizing radiations UV cause DNA damage leading to neoplastic transformation. Means rays, and second is chemical. Chemicals like tobacco smoking, it is a major cause of lung cancer.
Then cancer detection and diagnosis. Early detection of cancer is essential as it allows the disease to be treated successfully in many cases. Cancer detection is based on the biopsy or histopathological studies of the tissues and blood and bone marrow tests for increased cell counts in the case of leukemias. Leukemia means blood cancer ਜੀ। In biopsy ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਰਾਜੇ, ਇੱਕ organ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਉਸ organ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ small portion ਆ tissue ਚੋਂ ਕੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਹੈਗਾ ਰਾਜੇ further stain ਕਰਕੇ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ ਦੇ ਅੰਡਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਗਰ ਤਾਂ ਸਟੇਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਲਾਈਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਰੇਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਲਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਸਰ ਸੈਲਸ ਆ ਉਹ ਹਾਈਲਾਈਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੀਨਸ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹਾਈਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀ, ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਸੈਲਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਲਚਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਸੈਲਸ ਹਾਈਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਸਟੇਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਡੈਟ ਮੀਨਸ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਟੈਕਨੀਕਸ ਲਾਈਕ ਰੇਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ, CT scans and MRI are very useful to detect cancers of internal organs। ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਟੈਕਨੀਕਸ ਦੇ ਥਰੂ, MRI ਦੇ ਥਰੂ ਰਜੇ ਆਪਾਂ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਹਿਊਮਨ ਬੋਡੀ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੰਟਰਨਲ ਔਰਗਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੰਪਿਊਟਡ ਟੋਮੋਗ੍ਰਾਫੀ ਯੂਜ਼ਸ ਐਕਸ-ਰੇਜ਼ ਟੂ ਜਨਰੇਟ 3-dimensional image of internals of an object। Antibodies against cancer specific antigens are also used to detection of certain cancers। Techniques of molecular biology can be applied to detect genes in individuals with inherited susceptibility to certain cancers। Identification of such genes which predispose an individual to certain cancers may be helpful to prevention of cancers। ਮੀਨਸ ਉਹ ਜੀਨਸ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ ਕਿਸੇ ਪਰਸਨ ਦੇ। ਅਗਰ ਅਰਲੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਰਜੇ ਆਪਾਂ ਟੈਸਟਸ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਪਰਸਨ ਦੇ DNA ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਡੈਮੇਜ ਕਾਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਕਿਉਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਅਗਰ ਕੈਂਸਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਲ ਚੁੱਕਿਆ ਰਜੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਔਰਗਨ ਜਿੱਥੇ ਕੈਂਸਰ ਹੋਇਆ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਔਰਗਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਡੀ 'ਚੋਂ ਰਿਮੂਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਉਹ ਪਾਰਟ ਔਰਗਨ ਦਾ ਕੁਛ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਜੋ ਹੈਗਾ ਸਪਰੈਡ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਆਫ ਕੈਂਸਰ। ਕਾਮਨ ਅਪਰੋਚਸ ਫॉर ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਆਫ ਕੈਂਸਰ ਆਰ ਸਰਜਰੀ, means permanent removal of the organ। Second is the radiation therapy and immunotherapy। In radiotherapy tumor cells are eradicated lethally। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਰਜੇ, ਜੋ ਅਨਕੰਟਰੋਲਡ ਗਰੋਥ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਫਾਲ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਅਨਕੰਟਰੋਲਡ ਗਰੋਥ ਆ ਉਹਨੂੰ ਰਿਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਟੂ ਦਾ ਨੋਰਮਲ ਨੰਬਰ। ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਵੀ ਜੋ ਹੈਗੀ ਰਜੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਸਰ ਸੈਲਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਰੋਥ ਆ ਉਹਨੂੰ ਰਿਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਟੋਪਿਕ ਇਜ਼ ਬੱਚੇ ਡਰੱਗਸ ਐਂਡ ਐਲਕੋਹਲ ਅਬਿਊਜ਼। ਡਰੱਗਸ ਐਂਡ ਐਲਕੋਹਲ ਅਬਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਟੋਪਿਕ ਹੈ ਡੈਟ ਇਜ਼ ਇਨ ਅਡੋਲਸੈਂਸ। ਐਡੋਲਸੈਂਸ ਡਰੱਗਸ ਐਂਡ ਐਲਕੋਹਲ ਅਬਿਊਜ਼। ਐਡੋਲਸੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਜੇ ਜੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਡੋਲਸੈਂਸ ਪੀਰੀਅਡ ਆਪਾਂ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਮੈਕਸੀਮਮ ਐਨਰਜੈਟਿਕ ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ ਦਾ ਹਿਊਮਨ ਲਾਈਫ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਸਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖਦਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਊਰੀਓਸਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਨੇ ਉਹ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਤੋਂ ਐਡੋਲਸੈਂਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਪੀਰੀਅਡ ਬਿਟਵੀਨ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਐਂਡ ਅਡਲਟਹੁੱਡ। ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਊਰੀਓਸਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੀ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਰਸਨਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਸਪੈਕਟਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਹੋਣਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। It is between 12 to 18 years of age may be thought of as adolescence period। Adolescence is the bridge linking childhood and adulthood। It is accompanied by several biological and behavioral changes। Biological changes means a puberty occurs in adolescence। Behavior
Due to that poverty, the behavior of the person also changes because number of hormonal changes occurs in that time period. Adolescence thus is a very vulnerable phase of mental and psychological development of an individual. ਜੋ ਚੇਂਜਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਜੇ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਚੇਂਜਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਚੇਂਜਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅਡੋਲਸੈਂਟਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਡਰੱਗਸ ਜਾਂ ਐਲਕੋਹਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। Curiosity, need for adventure and excitement. The experimentation constitutes common causes which motivate youngsters towards drug and alcohol abuse. ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਰਜੇ ਚਾਈਲਡ ਜਿਹੜੇ ਐਡੋਲਸੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਹੈਗੀ ਉਹ ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪ ਆ ਉਹ ਹਾਇਰ ਏਜ ਦੇ ਏਜ ਗਰੁੱਪਸ ਵਾਲੇ ਜੋ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪਰਸਨਸ ਆ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਐਡਿਕਟਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਹੈਗਾ ਕਿਊਰੀਅਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਐਡਿਕਟਡ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਟਰਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਐਡਿਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਐਡੋਲਸੈਂਟਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਐਡਿਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਮਟਾਈਮਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਹੈਗਾ ਰਜੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਸਟੱਡੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਐਡੋਲਸੈਂਟਸ ਨੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈਗਾ ਡਰੱਗਸ ਵਗੈਰਾ ਨੇ ਉਹ ਲੈਣੀਆਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੇਂਜਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਚੇਂਜਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਰ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਡਿਪਰੈਸ ਹੋ ਕੇ ਡਰੱਗਸ ਲੈਣੀਆਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮੋਬਾਈਲਸ ਹੈ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਹੈ, ਸੋਸ਼ਲ ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ ਸਾਈਟਸ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ ਰਜੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਬੱਚੇ ਮਿਸਗਾਈਡ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹਨੇ ਮੇਨ ਕਾਜ਼ਸ ਫॉर ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸ ਆਫ ਅਡੋਲਸੈਂਸ। ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਰਜੇ, ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸ ਮੀਨਸ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਲੈਣੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤੀ, ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਹੈਗਾ ਟਰਾਈ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਸਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਡਿਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਡਿਪੈਂਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਜੋ ਹੈਗਾ ਆ ਡਰੱਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਅਲਕੋਹਲ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੋ ਹੈਗਾ ਉਹ ਫਿਰ ਗੁੱਡ ਫੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਫੈਕਟਸ ਕੀ ਨੇ ਰਜੇ, ਇਫੈਕਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਡਰੱਗਸ ਅਤੇ ਅਲਕੋਹਲ ਅਬਿਊਜ਼ ਦੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਇਫੈਕਟ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਇਲ ਇਫੈਕਟ ਕਿ ਪਰਸਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਈਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪੀਅਰ ਗਰੁੱਪ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ ਉਹਦੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਇਫੈਕਟ ਪੈਂਦਾ ਰਜੇ, ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਰਵਸ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਨਰਵਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੇਨ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਿਡਿਊਸ ਹੋਣੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬ੍ਰੇਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ ਨਿਊਰੋਨਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ। ਥਿੰਕਿੰਗ ਪਾਵਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਿਡਿਊਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਜੇ ਐਗਰੈਸਿਵਨੈਸ ਆ ਉਹ ਆਉਣੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰਸਨ ਕ੍ਰਾਈਮਸ ਵੀ ਕਰਦਾ ਆ। ਬਾਕੀ ਡਾਈਜੈਸਟਿਵ ਸਿਸਟਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਰਜੇ ਡਾਈਜੈਸਟਿਵ ਸਿਸਟਮ 'ਤੇ ਇਫੈਕਟ ਪੈਂਦਾ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਡਰੱਗਸ ਜਾਂ ਐਲਕੋਹਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਲੀਵਰ ਇਫੈਕਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਈਜ਼ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਲੀਵਰ ਦਾ, ਕਲੀਅਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਸੀਰੋਸਿਸ। ਅਤੇ ਡਾਈਜੈਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਰਜੇ ਉਹ ਇੰਪਰੋਪਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੈਲਦੀ ਫੂਡ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਅਨਹੈਲਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜੋ ਪਰਸਨ ਦੀ ਬਾਡੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇਫੈਕਟ ਹੋਣੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਬਾਡੀ। ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਜੇ ਰੀਪਰੋਡਕਟਿਵ ਸਿਸਟਮ 'ਤੇ ਵੀ ਇਫੈਕਟ ਪੈਂਦਾ। ਡਰੱਗਸ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਮੇਲਸ ਹੈ, ਮੇਲ ਐਡੋਲਸੈਂਟਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਪਰਮ ਕਾਊਂਟ ਆ ਉਹ ਰਿਡਿਊਸ ਹੋਣਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਫੀਮੇਲਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਫੀਮੇਲਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਸਟਰਲ ਸਾਈਕਲ ਆ ਰਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਬਰਪਸ਼ਨਸ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਆਉਣੀਆਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਰੈਗੂਲਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਪੀਰੀਅਡਸ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕੰਟਰੋਲ ਰਜੇ। ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਫਸਟ ਅਵੋਇਡ ਅਨਡਿਊ ਪੀਅਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ। ਅਨਡਿਊ ਪੀਅਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਮੀਨਸ ਜਿਹੜੇ ਚਿਲਡਰਨ ਨੇ, ਅਡੋਲਸੈਂਟਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਕਰਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ ਫਰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਸਨਸ ਆ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਫੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਅਡੋਲਸੈਂਟਸ
ਡਰੱਗ ਐਲਕੋਹਲ ਐਡਿਕਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇਲ ਇਫੈਕਟਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈਗਾ ਆ ਰੀਹੈਬਿਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੀਕਿੰਗ ਹੈਲਪ ਫਰੋਮ ਪੇਰੈਂਟਸ ਐਂਡ ਪੀਅਰਸ। ਸੀਕਿੰਗ ਹੈਲਪ ਜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਹੁੰਦਾ ਮੈਕਸੀਮਮ ਗਰੋਥ ਦਾ, ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਂਸਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਸਪੈਕਟ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦੀ। ਸੋ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜੋ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਜੋ ਹੈਗਾ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਬਲੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫੇਲ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਲੁਕਿੰਗ ਫॉर ਡੇਂਜਰ ਸਾਈਨਸ। ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਅਲਰਟ ਹੋਣਾ, ਟੀਚਰਸ ਦਾ ਅਲਰਟ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਜੇ ਐਡਿਕਟ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਐਡੋਲਸੈਂਟਸ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਹੈਗਾ ਸਿੰਮਟਮਸ ਆ ਸ਼ੋ ਹੋਣੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਅਲਰਟ ਹੋ ਕੇ ਅਰਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਡੋਲਸੈਂਟਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਭ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੀਕਿੰਗ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਐਂਡ ਮੈਡੀਕਲ ਹੈਲਪ। ਅਗਰ ਜੋ ਹੈਗਾ ਰਜੇ ਇਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀਆਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਰੈਮੀਡੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਐਕਸਪਰਟਸ ਨੇ, ਰੀਹੈਬਿਲੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਸ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਐਡੋਲਸੈਂਟਸ ਨੂੰ ਉਸ ਜੋ ਹੈਗਾ ਰਜੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕੀਏ। ਵਿਦ ਦਿਸ your chapter number 8 is completed. In next video we will start our next chapter. Thank you ਬੱਚੇ, have a nice day.